बंधुगण आज मु आपणक सहित एपरी एक जिनिस बांटिबाकू जाउछि जहा प्रकृत रे पृथ्वी को विध्वस्त करिदेब, जहा आपणक चारिपाखरे थिबा नकारात्मक शक्तिर प्रत्येक चिन्ह को उपाड़ी देब एवं आपण सेही पुराणा असुविधारो मुक्ति पाइबे जहा विषय आपण भूली जाइथिले। एही असुविधा गुड़िक एते गभीर भावरे ग्रहण करिछि जे विपदर घंटी एबे बाजिबा आरंभ करिछि एवं से गुड़िक बाजिब। जहाँ भी हो यह एक भयंकर शत्रु हेउ, एक शपथित शत्रु हेउ, जेकोसी अंधकार तांत्रिक शक्ति हेउ, जेकोसी अदृश्य प्रतिबंधक हेउ किंबा जेकोसी प्रतिकूल ग्रह संलग्नता, एही निर्दिष्ट घटना आउ एड़ा जाई पारिबो नाही। किंतु ध्यान देई सुनंतु, एही विपद आपणक पाई नुहे बरं सेमानंक पाई जो माने आपणक जीवन रे विषर बीज बुणी वर्ष वर्ष धरी बिताइछंती, जो माने आपणकर खुशीर प्रत्येक मुहूर्त रे कंटा बिछाइछंती, जो माने आपणकर प्रत्येक स्वप्न को भांगिबाकू चेष्टा करिछंती एवं जो माने आपणकर कठिन परिश्रमर फल को धूली रे परिणत करबाकू बारंबार षड्यंत्र करिछंती। जेतेबेले गुरु तांकर उच्च स्थिति को चली आसिबे, एही गोचर सीधा सड़क आपणक उपरे प्रभाव पकाइब। एही प्रभाव एते गभीर होइब जे एहा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिब। एपरि एक परिवर्तन जहाँ आपणकर अति कल्पनार परिसर बाहरे, जहाँ आपणको संपूर्ण आश्चर्य करिदेब एवं आपणको बारंबार निजको पचारिबाको बाध्य करिब। एही पृथ्वी रे ए सबु किपरि घटिला? बंधु माने माताराणी एबे आपणकर शत्रु मानकर संपूर्ण विनाश आनिबाकू प्रस्तुत। से एपरि एक रूपरे प्रकाश करिबाकू जाउछंती जोठारे तांकर दिव्य क्रोधर अग्नि प्रत्येक नकारात्मक उपादान को जाली देब। एपरि एक रूप जोठारे तांको जीभरु झलसुथिबा प्रत्येक अग्नि सेही समस्त विरोधी को जाली पाउंस करिदेब, जो माने केबे आपणकर पतन आनिबाकू चेष्टा करिथिले। गत 12 वर्ष धरी एक अदृश्य शक्ति स्वयं प्रभु महादेवंक व्यतीत अन्य केही नुहे आपण को सुरक्षा देउछंती। से 4 थर पृथक पृथक समय आपण को मृत्यु मुखरु टाणी आनिछंती। प्रत्येक थर मृत्यु आपणक मुंड उपरे अशुभ भावरे घोटिबा समय प्रभु भोलानाथ तांकर दिव्य त्रिशूल उठाई आपण को उद्धार करिथिले। से आपणकर जीवन को पुनर्जीवन प्रदान करिछंती एवं एबे तांकर उपस्थिति सहित आपणक घर को सुंदर करिबार समय आसीछि। आपणकर अगणारे तांकर यथार्थ आसन ग्रहण करिबा एवं आपणकर जीवन को एक स्वर्ग रे परिणत करिबा, जोठारे प्रत्येक निश्वास पवित्र आनंद रे परिपूर्ण हेउ, प्रत्येक मुहूर्त समृद्धि रे परिपूर्ण हेउ एवं प्रत्येक राति शांति रे परिपूर्ण हेउ। वर्तमान आपण आपणकर कुंडली रे ब्रह्मांडर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण ग्रह संयोजनर सक्रियता देखिबा पाई प्रस्तुत। यह एक विरल संयोजन जहाँ शताब्दी रे थरे घटे। लक्ष लक्ष राशिफल मध्यरु केवल किछि मनोनीत लोकंकु प्रदान करा जाइथिबा आशीर्वाद एवं यह एबे आपणकर जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिबाकू जाउछि। जेतेबेले गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ हेबे, एहार उच्चतार चिन्ह एही दिव्य शक्ति आपण को प्रत्येक क्षेत्र रे रक्षा करिब। जो दीर्घकालीन अवस्था गुड़िक आपण को वर्ष वर्ष धरी बंदी करी रखिछि, आपण को रातिर निद हजाई देछि, ताहा एबे गोटिए परे गोटिए चली जिवो। आपण आपणकर शरीर रे नवीकरण शक्तिर एक लहरी प्रवाह अनुभव करिवे। आपण ऋणमुक्त हेबे। जो आर्थिक बोझ आपणक उपरे पर्वत परि भारी थिला, प्रत्येक मुहूर्त रे आपण को जंत्रणा देउथिला, ताहा समाधान हेबो। आपणक उपरे धन वर्षा हेबो। आपण आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय रे उल्लेखनीय विकासर साक्षी हेबे। लोक माने आपण को देखि आश्चर्य होई जिवे। सहकर्मी माने मध्य ईर्ष्यारे चली जिवे। आपणकर उच्च पदस्थ अधिकारी माने आपण को प्रशंसा रे पोथी पकाइबे एवं अनेक नूतन सुजोग आपणक द्वार देशरे ठिया हेब। तथापि आमे आग को बढ़िबा पूर्वरु एक गंभीर चेतावनी देबो, कारण सतर्कता बिना एही दिव्य आशीर्वाद मध्य बाधा प्राप्त होई पारे।
ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ, ଏକ କଳାକୃତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ଘନିଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ 5ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ହୁଏତ ଏକ ଆଲମାରୀ ପଛରେ, ଏକ ବିଛଣା ତଳେ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା କାନ୍ଥର ଫାଟ ଭିତରେ। ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଗମନକୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ଘେରି ରହିବ, ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବ, ନିଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାଇ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହିତ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବ। ସେମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅତୀତର କଷ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅଚଳ ପଥର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ରାଜଯୋଗ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ରହିବ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହି ଢାଲ ଭେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏହି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରାତଃ ଛୋଟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଦୂରତା ଏବେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ମା କାଳୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଗଭୀର, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସାମାଜିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୁଜବ ପ୍ରସାର କରିବେ। ସେ ଈର୍ଷାରେ ଗ୍ରାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପାରିବାରିକ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଅତୀତର ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସମାଧାନ ହେବ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ପରିବେଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି ହେବା, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଫଳାଫଳ ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଓଠରୁ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସାରକୁ ନେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କିମ୍ବା 3 ଗୁଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କଲେଜ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚାପ ଏବେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ମା କାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଗତକାଲି ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆୟର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ସୁଖ ବିରାଜମାନ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରବାହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆରମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ଯଦି ଏହା ଏବେ ନ ଘଟେ ତେବେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରେ ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ କହୁଛି। ଏହି ସଂକେତ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣ ଏହି ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହି ସଂକେତ କ'ଣ? ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନରେ ଆସିବ। ଏକ କଲ୍, ଏକ ମେସେଜ, ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆସିବ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଂଯମ ରଖିପାରିବେ ତ? ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନା ଆପଣ ଏକ ଚିନ୍ତିତ ବିଚାରଶୀଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ଭୁଲ।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କିଛି ଶାରୀରିକ ରୋଗ ପାଖରେ ଅଛି, କିଛି ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ନିକଟତର ହେଉଛି। ତଥାପି ଏହି ଚିନ୍ତା, ଏହି ଚାପ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଚାପରେ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ସ୍ଫଟିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକି ଯିବାକୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏକ ଦୃଢ଼ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଏଥର ଆପଣ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବ? ଏହା କାହାଠାରୁ ଆସିବ? ଏହା କେବେ ଆସିବ? ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଏହାକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସଟି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଏହା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପଦୋନ୍ନତିର ରୂପ ନେଇପାରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଏହି ପଦୋନ୍ନତି, ଏହି ସୁଯୋଗ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତଥାପି ଏହା ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଏତେ ବିଶାଳ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବି କି ନାହିଁ? ଏହା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପଥ? ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଠାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିବା ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏକ ହିସାବମୂଳକ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଗିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ହୁଏତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଜୁକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ, ତଥାପି ଏହା ସହଜରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଯୋଜନା, ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବା ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ
ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଫାଶ ହୋଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ଫାଶର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଥର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।